प्यारे दर्शकों, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि असीं अपने प्रोग्राम के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों पर गलबात करते रहने तो तुहानूं प्रोग्राम दिखाते रहने। इस लड़ी के तहत प्यारे दर्शकों, अज असीं जिस विषय पर गलबात करन जा रहे हैं वो विषय भी बहुत अहम है तो साडी जिंदगी नाल जुड़िया होया है। तो प्यारे दर्शकों, तुसीं जाणदे हो कि असीं अपनी चंगी सेहत लई तरह तरह के जिहड़े ढंग है तरीके आ वो अपनाउने आ, कदी कुछ सोचते हैं कदी कुछ सोचते हैं। तो तुसीं ये भी जानते हो कि साडे भारत की सरकार ते साडे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 विच 21 जून नूं एक योग दिवस ऐलानिया गया, जिहदे विच साडे देश दे लोकां दी सेहत चंगी रवे उन्हां नूं दस्सिया गया कि असीं साल चों घੱਟ तो घੱਟ एक दिन जिहड़ा योग करना लोकां नूं सिखाउणा कि असीं इहनूं रोज़ करिए तां कि साडी जिहड़ी सेहत है जिंदगी है वो चंगी निकले। और 171 देशों में पहली बारी 2014 का जोड़ा 21 जून का योग दिवस सी उहदे विच इन्ने देशों ने योग किया और इनू अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पछाण भी दिती। और योग नाल असीं किवें बीमारियां नाल लड़ सकते हैं, चंगी सेहत असीं किवें रख सकते हैं। और साडा विषय भी अज दा यही है कि योग भगाए रोग। 21 जून नूं जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस असीं मनाउने उस विषय ते असीं गलबात करन लई अज साडे स्टूडियो विच सद्दा दिता है श्री गुरदीप सिंह जीरा होणां नूं, जिहड़े कि रिटायर्ड कानूगो ने और योग एक्सपर्ट ने। आपदे इलाके विच बहुत सारे योग दे कैंप लाउंदे ने और अज इन्हां नाल गलबात करदे हां कि चंगी सेहत योग करन नाल किवें बनाई जा सकदी है। जीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो च तुहाडा। और अज साडा विषय भी ये है क्योंकि हर साल असीं 21 जून नूं जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जिहड़ा वो मनाउने। हाँ जी। और देश नहीं लगभग संसार दा हर देश इहदे च मोहरी हुंदा और भारत दा नां उत्थे चमकदा। हाँ जी। इहदी जिंदगी च योग दी जे महत्ता बारे मैं गल करां, इंपोर्टेंस बारे गल करां तां की है, की महत्ता? देखो, योग ना जिहड़ा योग सानू जिंदगी जिउण दा ढंग सिखाउंदा है, जिस दे विच सरीरक, मानसिक अते अध्यात्मक तौर ते असीं ठीक रहिंदे आ। क्योंकि साडा जिहड़ा मन है हमेशा ही नैगेटिव विचार आउंदे रहिंदे आ। योग करन दे नाल ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। योग ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ योग ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। जिंदगी नूं सुचारू बनाउण लई, जिंदगी नूं वधिया बनाउण लई, एक चंगी सोच लई हाँ जी योग करना जिहड़ा बहुत जरूरी है। तुसीं जीरा वर्गे एक मतलब कस्बे च रहिंदे हो, शहरां दे लोग असीं देखदे हां सवेरे निकलदे हां, सैर भी करदे आ, ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्कां च योग करदे आ, कैंप भी लगदे आ। ते पिंडां दे लोकां दा रुझान जिहड़ा ਉਹ ਕੀ योग ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗੈਸ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਮ ਬੜੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੋਗ ਵੱਲ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਜਿਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਯੋਗ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਾਵਟ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ,
ਉਹ ਜਿਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਰੋ ਯੋਗ ਬਗਾਏ ਰੋਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸਣ ਨੇ ਯੋਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੇਨ ਆਸਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ 12 ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 12 ਆਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜਦਾ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਭੋਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ 70-80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੈਣਾ 8 ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਔਰ ਦਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ WHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਵਾਇਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੌਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਕਾਮ ਚਾਹਣਗੇ ਉਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਂਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 21 ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ? 21 ਜੂਨ ਯੋਗ ਮਹਾਦਿਵਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੇ 21 ਆਸਨ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਹ 21 ਆਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਯੋਗ ਮਹਾਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੋਗ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 21 ਜੂਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦੁਪਹਿਰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੂਤ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੁਬਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਕਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਆਸਣ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਧਰ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਸਾਹ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹ ਭਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਸ ਉਹ ਲਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਕ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ 4-5 ਵਾਰ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਵਾਸ ਬਚਾ ਲਏ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਮਝ ਲਓ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪਰ ਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਏ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਲੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾਣੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਖਾਣਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ। ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਖੜੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੁਰਕੀ ਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਡਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਭਜਾ ਦਈਏ, ਨਿਰੋਗੀ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਲਈ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।